Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Good evening to everyone, my dear brothers and sisters. This is the day that the Lord has made. Let us be rejoice in His presence. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ఈ సమయంలో మన మధ్యలో పాస్టర్ ప్రకాష్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ పాస్టర్ గారు మన మధ్యలో ఉండడం చాలా సంతోషం. ఈరోజు మన బ్రాడ్కాస్ట్ కి ఆయన గెస్ట్ స్పీకర్ గా ఉన్నారు. మనం ఆయనను ఆహ్వానిద్దాం. ఆయనను ఆహ్వానిద్దాం. మనం ఆయన వచ్చేసారు. ఆయనను ఆహ్వానిద్దాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్ పాస్టర్ గారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్ బ్రదర్. మరొకసారి మిమ్మల్ని ఇలాగ చూడడం చాలా సంతోషం. మరొకసారి మీరు మా మధ్యలోనికి, మా బ్రాడ్కాస్ట్ లోనికి వచ్చారు. చాలా సంతోషం. పాస్టర్ గారు, ఇది మీ సమయం. ఈ సమయాన్ని మీరు మీ చేతికి అప్పచెప్తూ ఉన్నాం. ప్రభు ఎలాగ మిమ్మల్ని వాడుకుంటారో అటు రీతిగా మీరు ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రభు పేరిట మీకు మనం చేస్తూ ఉన్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. రైట్. థ్యాంక్ యూ. Right. I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus. I think, I hope you all a few weeks back, కొన్ని వారాల క్రితము నాకు ఇది మంచి అవకాశాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడు. God has given me a great opportunity a few weeks back, and at this time also I have received this great opportunity to share the word of God with you this evening. And for some other people, those who live in the eastern part, for them it is the evening. But whatever, it is a beautiful opportunity, wonderful opportunity that God has given to me, and for all the people, those who listen to the word of God, for them too. అలాగే ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చిన బ్రదర్ పాస్టర్ ప్రకాష్ గారు, మేకల ప్రకాష్ గారు, is just like my brother-in-law, because his wife is my sister, just like my own sister. And I was amazed to see the beautiful ministry that they are doing. And I see God is using them. I see God's favor is upon them. So the people, those who are watching right now throughout the world, people, or the people, those who are going to see in the future, I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus. It is my opportunity to share the word of God with you. And thank you, Pastor Prakash Garu, for giving me this wonderful opportunity. May God bless them. May God bless their ministry. May God bless family. I bless all the people, those who are watching through this YouTube, the word of God. So without late, let us enter into the word of God. ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యంలోనికి మనం ప్రవేశిద్దాం. I would like to tell you a beautiful story from the Old Testament. It happened. It is not only a story, but it is a beautiful event that had happened in the
we see that in the book of 1 Kings, chapter 18. 1 Kings, chapter 18. We are not going to read the entire chapter, but I'm going to give some glimpse over it. Chapter 18, if we have the Bibles, let us open 1 Kings, chapter 18. Keep open the Bible as I'm going to read it and as I'm going to explain it. I would like everyone to look it into the Word of God. And before that, let us pray. Why don't we pray? Shall we bow our heads to pray? Our gracious God and Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, for the opportunity that you have given to each and every one of us to be in your presence and to listen to your word, Father God. Lord, thank you for the opportunity that you have given me to proclaim your word. And Lord, I pray that, Lord, let your presence be upon me and let your spirit be upon me. Whatever the word that comes out of my mouth should be protected by your spirit and should, Lord, and should to enter into the hearts of everyone who listen to it. I pray that, Lord, you would bless each and every one of us. Lord, I pray the Spirit of the Lord be upon each and every one of us, those who listen to your Father God. Lord, I pray that, Lord, be with us. In mighty name of Jesus, we pray. Amen. Chapter 18 of 1 Kings. There are two people here we can see. The first one is King of Israel named Ahab. We say Ahab. Ahab was a king of Israel. And we see another person in this chapter is Obadiah. So two people here. One is Ahab, we say Ahab, king of Israel. And another person, Obadiah. Obadiah, who is here, is not the prophet of Israel. He is not the prophet Obadiah. The Obadiah, which is in the Old Testament, is the prophet Obadiah, who prophesies to the people of Israel. The other Obadiah that right. So నేనేమంటున్నానంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓబదయ ప్రవక్త అయిన ఓబద్య కాదు, ఈయన ఇంకొక ఆయన అన్నట్టు. So we see different Obadiahs. Ahab was the king of Israel, obviously, and Ahab was the wicked king of the entire of Israel. పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి రాజులందరిలో కూడా ఒక మూర్ఖుడైనటువంటి వాడు అహాబ్. And his wife was from Gentile. అన్యురాలనే పెళ్లి చేసుకున్నాడు. He married a Gentile woman who did not know Yahweh, which means she did not know the law and she did not know the words from the Lord Yahweh. Yahweh gave the law to the people of Israel. So the people of Israel followed that. Some people followed and some people did not. But here we see wife of Ahab. Her name is Jezebel. So Jezebel was a Gentile woman and she was a wicked woman and a cruel woman. That we see. That is why we see in the Old Testament, we see in the New Testament, the book of Revelation, in the end of the Bible, we see that woman was considered as Satan. In other words, John says, there are people in your church who belongs to Jezebel, it said. So in order to judge them or in order to raise the mistake
of the people of Israel, or people of the church in the New Testament, he says, there are people in your church who are belongs to Jezebel, and see how dangerous to be like Jezebel. And also we see some women. See, for example, Lot's wife. Jesus said, look into the life of Lot's life, Lot's wife's life. Lot bharyanu chududi annad. What does mean by that? What is the meaning of that? It means that you see the life of her and you understand something, you learn something. How she looked into the world and she destroyed her life, and she became the statue of salt because she was looking into the world. And also we see wife of Job. Job's wife also. She said to Job, why are you still alive? You better die. You better blaspheme God and die. నీ దేవుడని యెహోవాను ధృవీకరించి నువ్వు చచ్చిపోయి ఎందుకు బతుకున్నావు అని చెప్పింది. So we see such kind of women in the entire Bible. And here we see the wife of Ahab. Her name is Jezebel. Jezebel was a cruel and wicked woman of the entire Bible, and that is what we see. So we are talking about two men here. First one is Ahab, king of Israel, and second one, Obadiah, a normal person, a common person. And he worked under King Ahab. Right? I hope you understood. ఆహాబు రాజుగా ఉన్నాడు. ఆహాబు యొక్క గృహ నిర్వాహకుడిగా మనము ఈ ఓబదాయను చూస్తూ ఉన్నాం. For your understanding, little bit of I'm using Telugu, but people those who cannot understand, they can understand. That is why I use sometimes. Right. So first one we see Ahab, and there was a great famine. There are two situations, two people and two situations, Ahab and Obadiah, and two situations we see. The first one is the famine, and second one, Jezebel wanted to kill the prophets of Yahweh. So two different difficult situations here. Even today we see the difficult situations around the world. You see the pandemic situation, the pathetic situation that is going around the world. And it affected not only the people of God, but also the people around the world. It affected poor people, it affected rich people too, and it affected even godly people. And unfortunately, some of the people in the church even have passed away. So we cannot avoid that kind of devastated situation that we have looked into the first wave, and also we see in the second wave even. And the second one is more dangerous the first one, and people say the third one is more dangerous the both. So whatever we see this kind of situation, what we see in 1 Kings chapter 18, the two situations. The first one is the famine. People did not have food, because in chapter 17 we see God said to Elijah, rain 3.5 years. The 3.5 years you do not have the rain. So what happens if there is no rain and there is no harvest, and there will be a famine we see. So entire country, people were earning, people were thirsty, and people were very hard. People had a difficult situation to have bread, and we see that famine that happened.
And even today also we see the people are suffering for the food. People people needed, and people needed of money, people needed of food, people needed of health, people needed of medicine, people needed all this. That is what we see. So in this kind of situation, we see two people. There are two different kinds of angles, perspectives. King Ahab had the responsibility over the people, because people were suffering. People had the difficult situation of famine, and especially the men of God. We see men of God, people of God, they were in very difficult situation. And Jezebel, the wife of Ahab, wanted to kill the prophets of Yahweh. And now in this situation, what happened? Ahab had more focus on their life cost. What we say is oxes, livestock, pashuvulu, gorrelu. We see after long time, famine, actually the king should be focused on the people. I read those verses in the Bible, then I'm going to explain to you. Chapter 18 of 1 Kings. అనేక దినములైన తరువాత 3వ సంవత్సరమందు యెహోవా వాక్కు ఏలియాకు ప్రత్యక్షమై, నేను భూమి మీద వర్షమును కురిపింపబోచున్నాను, నీవు వెళ్ళి ఆహాబును దర్శించుమని సెలవీయగా, ఆహాబును దర్శించుటకే ఏలియా వెళ్ళిపోయెను. షోమ్రోనులో ఘోరమైన క్షామము కలిగి ఉండగా ఆహాబు తన గృహ నిర్వాహకుడగు ఓబద్యాన్ని పిలిపించెను. ఈ ఓబద్య యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవాడై జెజబేలు యెహోవా ప్రవక్తలను నిర్మూలము చేయుచుండగా గుహలో 70 మందిగాను 100 మందిగాను దాచి అన్నపానములిచ్చి వారిని పోషించెను. ఆహాబు దేశములోని ఉదకదారులన్నిటినీ నదులన్నిటిని చూడబోయి పశువులన్నిటినీ పోగొట్టుకొనకుండా గుర్రములను కంచరగాడిదను ప్రాణములతో కాపాడుటకై తమకు గడ్డి దొరుకునేమో తెలుసుకొనుటకు ఓబద్యాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. 3.5 సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ 3.5 years, ద సిచ్యువేషన్ వాజ్ వెరీ పెథటిక్. చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి మనకు అక్కడ కనబడుతూ ఉంది. ఇప్పుడు నిజానికి రాజు ఎవరి మీద దృష్టి నిలపాలి అని అంటే, ప్రజల మీద దృష్టి నిలపాలి. రాజు ఎప్పుడైనా కానీ ప్రజల మీదనే దృష్టి నిలపాలి. ఆల్వేస్ కింగ్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ద పీపుల్. ఇక్కడ ఆహాబు రాజును మనం చూస్తే, ఆహాబు రాజు ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఈ కరువు కాలం గతించిపోయిన తర్వాత దేశంలో ఎక్కడైనా కానీ నీళ్లు దొరుకుతాయేమో మనం వెళ్ళి చూద్దాము. ఎందుకు అని అంటే, పశువులు ఉన్నాయి, గుర్రాలు ఉన్నాయి, కంచరగాడిదలు ఉన్నాయి, వాటిని ప్రాణములతో మనం కాపాడుకోవాలి అని చెప్పేసి, దేశంలో నీళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయా చూసొద్దామని చెప్పేసి తన గృహ నిర్వాహకుడైన ఓబద్యతో చెప్తూ ఉన్నాడు. The worldly people always look into the world. Their thoughts are of the world. Their words are of the world. Their behavior is of the world. They look into the world because they are worldly people. Even in the church, I mean, even in the believers, we see two kinds of people. The people, those who focus on God, the people, those who focus on the earth, on the world. దేవుని మీద దృష్టి నిలిపి ఉండేటువంటి వాళ్ళు, అదే విధంగా లోకం మీద దృష్టి నిలిపేటువంటి వాళ్ళు. ఇక్కడ రాజు అయినటువంటి ఆహాబును మనం చూస్తే, నిజానికి రాజుకు ఉండవలసినటువంటి బాధ్యత ఏంటంటే, ప్రజలు ఏ విధంగా ఉన్నారు 3.5 సంవత్సరాల ఈ కరువు కాలంలో, కష్టకాలంలో
నా ప్రజలైనటువంటి ఇజ్రాయేలీలు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏమైనా ఆహారం దొరుకుతుందా, లేకపోతే వాళ్ళకి ఏమైనా కానీ తాగటానికి నీళ్లు దొరుకుతున్నాయా, ఈ 3.5 సంవత్సరాలు వర్షం పడలేదే, దేవుడని యెహోవా చెప్పినటువంటి ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి మాట నెరవేర్చబడి 3.5 సంవత్సరాలు ఏలియా ద్వారా చెప్పినటువంటి మాట ప్రకారంగా వర్షం పడలేదు కదా, మరి ఇప్పుడు మరి నా ప్రజలను గురించి నేను పట్టించుకోవాలి కదా అనేటువంటి ఆలోచనను మరిచి ఆయన ఏం ఆలోచిస్తున్నాడంటే, పశువులు, గుర్రములు, కంచరగాడిదలు ఇవేవైతే ఉన్నాయి వీటిని కాపాడుకోవాలి ముందు, ప్రజల సంగతి తర్వాత అనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ ఆహాబు రాజు ఉంటున్నాడు. లోకంలో విశ్వాసులైనటువంటి వారు లోకం పైన ఆశ పెట్టుకునేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. అంటే లోకంలో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు చూడకూడదు అని కాదు, లేకపోతే లోకంలో ఎంత సంపాదించాలి అనేటువంటి ఆలోచన తప్పు అని నేను చెప్పటం లేదు, కానీ వీటికి మించినటువంటి గొప్ప ధనాన్ని మనము పరలోకంలో సంపాదించాలి అనేటువంటిది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. దట్ ఈస్ వాట్ వి సీ ఇన్ ద గాస్పెల్ ఆఫ్ మాథ్యూ చాప్టర్ 6 లో మనం ఏం చూస్తామంటే, మీరు భూమి మీద ధనాన్ని సమకూర్చకండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ దొంగలు వస్తారు, దాన్ని దొంగలిస్తారు, తీసుకెళ్ళిపోతారు. మీ ధనాన్ని పరలోకంలో సంపాదించుకోవాలి, అప్పుడు అక్కడ చిమ్మట కొట్టదు, పురుగు పట్టదు, దొంగలు రారు. సో వేర్ యు ఆర్ ఎర్నింగ్ the treasures of the world or the treasures of heaven, what you are focused on, what are you concentrating on is much more important. So I would like to encourage the people of God to focus on God more than the focus on the worldly things, worldly pleasures that are in the world, and that obviously will lead us into the destruction, or we will collapse our future life. సో అదన్నట్టు. అయితే ఇక్కడ ఒక మంచి వ్యక్తి మనకు కనపడతా ఉన్నాడు. ఆయన పేరు ఏం పేరు అంటే ఓబదాయ. ఈ ఓబద్య పాత నిబంధనలో ప్రవక్తల పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రవక్త అయినటువంటి ఓబద్య కాదు. ఈ ఓబద్య ఆహాబు రాజు యొక్క గృహ నిర్వాహకుడుగా పనిచేస్తా ఉన్నాడు. ఒక చిన్నదైనటువంటి ఉద్యోగము, ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి, కానీ అతనిలో ఉన్నటువంటి ఆశ గొప్పది. టుడే ఐ వుడ్ లైక్ టు టాక్ టు యూ అబౌట్ దిస్ పర్సన్ హూ ఫోకస్డ్ ఆన్ గాడ్, who loved the people of God, and who wanted to do something for God, was a normal person. May not know many people in the country of Israel. People might not know about this person. Every person in the land of Israel knew Ahab, but might not Obadiah. But this person who did for God, who did good for God, who did the will of God, who loved the people of God, ఈ ఉపదయాన్ని మనం చూస్తే ఎంతో సంతోషం మనకు కలుగుతూ ఉంది. ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి. Many people in the church, they think that normal person cannot do anything for God. సామాన్యమైనటువంటి విశ్వాసులు ఏమంటారు తెలుసా? మా పని ఏంటంటే అండి, ఆదివారం రావటము, కూర్చోవటము, దేవుని వాక్యాన్ని వినటము, ఇంత కానుకేయటం, వెళ్ళిపోవటం, ఇదేనంటే మేము చేసేది అని అనుకుంటారు. కానీ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి, సంఘంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించాలి అనేటువంటిది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. ప్రభు చెప్పాడు, యు గో ఇన్ టు ద వరల్డ్ అండ్ మేక్ డిసైపుల్స్. సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి స్వార్థను ప్రకటించండి, శిష్యులుగా చేయండి అని చెప్పాడు. జీసస్ డిడ్ నాట్ టెల్ ఎనీవన్ టు బీ జస్ట్ ఎ సింపుల్ ఆర్డినరీ బిలీవర్, టు సిట్ ఇన్ ద చర్చ్ ఎవ్రీ సండే. యు జస్ట్ కమ్ టు ద చర్చ్ and sit in the church, you listen to the word of God, put some offering in the offering box and you just go away. అది కాదు చెప్పింది ప్రభు. ఏదో కూర్చో నువ్వు వెళ్ళి అన్ని నామకార్థమైనటువంటి విశ్వాస జీవితాన్ని ప్రభు బోధించలేదు. శిష్యులుగా ఉండాలి. డిసైపుల్ వర్డ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ డిసిప్లిన్.
విశ్వాసులు క్రమశిక్షణలో ఉండాలి, క్రమశిక్షణ నేర్చుకోవాలి, దేవుని ప్రేమించడం నేర్చుకోవాలి, దేవుని బిడ్డలను ప్రేమించడం నేర్చుకోవాలి, సహవాసాన్ని నేర్చుకోవాలి, సహాయం చేయడం నేర్చుకోవాలి, దేవుని వాక్యంలో ఎదగాలి, దేవునితో సహవాసంలో ఉండాలి, సంఘంలో సహవాసంతో ఉండాలి. అది ప్రభు అయిన యేసు కోరుకున్నటువంటిది. అంటున్నట్టుగా ఉండేటువంటి క్రైస్తవులు ఈ లోకంలో చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ ప్రభు వారి నుండి ఏమీ ఆశించడం లేదు. ప్రభువు వరకు వారు చేసేటువంటిది కూడా ఏమీ లేదు. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలమైనటువంటి మనము ఈ ఓబదయ్య మనకు ఒక మంచి ఉదాహరణగా ఉన్నాడు. చూడండి, అక్కడ మనం చూస్తే ఈ ఓబదయ్య ఏం చేశాడు అనేది మనకు కనబడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ఓబద్య ఎందుకు చాలా మంచి మనిషిగా, లేకపోతే మనకు ఒక మారల్ గా, మనకు ఒక మోడల్ గా ఎందుకు కనబడుతున్నాడు అని అంటే, ఇక్కడ ఒక మంచి పని చేశాడు ఈయన. హీ డిడ్ అ గ్రేట్ వర్క్, అండ్ మోర్ దెన్ దాట్ ఇట్ వాస్ అ సెల్ఫ్లెస్ వర్క్. నిస్వార్థమైనటువంటి ఒక పనిని ఓబద్య చేస్తున్నాడు. ఏం చేశాడంటే, ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి కరువును తట్టుకోలేక, కరువు లేకపోతే ఏమైందండి, కరువు తట్టుకోకపోతే ఆకలి, అంతే కదా, కరువు అంటే ఆకలి, నీళ్లు లేకపోవటము, ఆ తర్వాత ఆకలితో చచ్చిపోయినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ రోజుల్లో ఉన్నారు. తర్వాత నీళ్లు లేక ఈ సామాన్యమైనటువంటి ప్రజలను విడిచిపెడితే సేవకులైనటువంటి వారు మరి వారి పోషణ అంతా కూడా, అంటే దేవుడు వారికి ఆధారము, అయితే సంఘం యొక్క బాధ్యత కూడా ఉంది. ఎంతమంది కొంత డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్లో, పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో సేవకులను జ్ఞాపకం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, చాలా తక్కువ ఉంది. బట్ మెనీ పీపుల్ హ్యాడ్ రిమెంబర్డ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్. చాలా మంది దైవ సేవకులను ఈ పరిస్థితుల్లో జ్ఞాపకం చేసుకొని వారికి ఆహార పదార్థాలను ఇవ్వటము, వాళ్ళకు కొంత కానుకను పంపించి వాళ్ళని క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఆదుకున్నటువంటి సామాన్యమైనటువంటి ప్రజలు లేకపోలేదు, ఉన్నారు. దేవుడు వాళ్ళని దీవిస్తాడు. ఇక్కడ ఈ ఓబద్య ఏం చేస్తున్నాడంటే, రాజేమో పశువుల మీద మనస్సు పెట్టాడు, కానీ ఇక్కడ ఒక సాధారణమైనటువంటి గృహ నిర్వాహకుడైనటువంటి ఓబద్య దైవ సేవకుల మీద మనసు పెట్టాడు. దేవునికి స్తోత్రం, దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. అతని ఆలోచన చూశారండి, పశువులు, గాడిదలు, కంచర గాడిదలు, వీటి మీద ఇశ్రాయేలు రాజు యొక్క మనసు ఉండగా, అధికారంలో ఉన్నటువంటి రాజు, ఏదన్నా చేయగలిగినటువంటి రాజు యొక్క మనసు లోకం మీద, తన సంపాదన మీద, తన పశు సంపాదనను కాపాడుకోవటానికి తన ఆలోచన కలిగి ఉంటుండగా, ఓబద్య అనేటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి మాత్రము దైవ సేవకుల మీద మనసు నిలపటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దేవుని బిడ్డలైనటువంటి వారులారా, దేవుని విశ్వాసులారా, సంఘంలో ఉన్నటువంటి వారులారా, దేవుని ప్రజలారా, విశ్వాసులారా, సంఘమా, దేవుని ఆశీర్వాదాలు మీ మీదకి ఎప్పుడు వస్తాయని అనుకుంటున్నారు? కష్టపడి సంపాదిస్తే వస్తాయి, మేము కష్టపడాలి, చాలా జ్ఞానం ఉండాలి అని అనుకుంటున్నారా? కాదండి, నువ్వు దేవుని ప్రేమించే దాని మీద ఉంటుంది. యెహోవా ఆశీర్వాదం ఐశ్వర్యం ఇచ్చును, నల్ల కష్టార్జితం చేత ఆశీర్వాదం ఎక్కువ కాదునుంది. If you want abundance, if you want riches, if you want to be healthy, if you want to be in the presence of, if you want to be peace of mind, and that is known as the blessings, the real blessings of God. And only one thing that you and I need to do is to love the Lord. There is no other way. దేవుణ్ణి ప్రేమించటము ఇక్కడ ఓబద్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం. మరి దేవుని ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడండి అని అంటారా? దేవుని సేవకులను ప్రేమిస్తున్నాడు. చాలా మంది దేవుని మేము ప్రేమిస్తున్నామని చెప్పేసి సంఘ కాపరులను విమర్శించే వారిని మనం చూస్తాం. లేకపోతే సంఘ కాపరులకు హాని చేయటానికి ప్రయత్నించేటువంటి వాళ్ళని చూస్తాం. సంఘ కాపరిని విమర్శించేటువంటి వాళ్ళని చూస్తాం. వాళ్ళకు సహాయము చేయకుండా
లేకపోతే చేయటం అనేటువంటిది ప్రక్కన పెట్టి వారికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పనులు చేసేటువంటి వాళ్ళను మనము చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ ఈ ఓబద్య ఈ కరువు పరిస్థితుల్లో ఆ తర్వాత యెజబెల్ ఏం చేయాలనుకున్నది అని అంటే, జెజబెల్ వాంటెడ్ టు కిల్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ యావే, యెహోవా ప్రవక్తలను చంపేయాలనుకున్నది. సో ఈ రెండు సిచ్యువేషన్, ఒకటేమో కరువు, రెండోదేమో ఆహాబు భార్య అయిన యెజబెలు ఇశ్రాయేలు దేవుని యొక్క ప్రవక్తలందరినీ కూడా హతమార్చడానికి తను చేసినటువంటి ప్రయత్నము. ఇప్పుడు ఒకవైపు తిండి లేక కరువు పరిస్థితుల్లో ఉంటుండగా, ఇంకొక వైపు ఏమో యెజబెల్ చంపాలనుకున్నది సేవకులను. ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ సాధారణమైనటువంటి మనిషి అయిన ఓబద్య ఏం చేశాడంటే, ఒక 100 మంది సేవకులను ఏం చేశాడంటే 50 మందిని ఒక స్థలంలో, 50 మందిని ఇంకొక స్థలంలో పెట్టాడు. 100 మంది కదండి, 100 మంది అని అంటే అకామిడేషన్ కు చాలా చూడండి. మన ఫ్యామిలీలో చూడండి, 4 ఉంటారు, 5 6 ఉంటారు అనుకుందాం. మనకి ఎంత వాటర్ కావాలండి, ఎన్నిసార్లు మార్కెట్కి వెళ్ళాలండి మనము, ఓకేనా? మరి దానికి కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలన్నీ కావాలా, మరి పడుకోవటానికి బెడ్ కావాలా, ఆ తర్వాత వాష్రూమ్స్ కావాలా? చెప్పండి. ఒక 4 నుంచి ఒక 10 మంది ఉన్నటువంటి కుటుంబంలోని ఎన్నో పనులు ఉంటాయి కదండి. ఎంతమంది వంట చేసే వాళ్ళు కావాలి, ఎన్ని వెజల్స్ కావాలి, ఎన్ని కట్టెలు కావాలి వంట చేయటానికి. ఇట్స్ నాట్ ఎ సింపుల్ థింగ్, నో, ఈవెన్ టు అ ఫ్యామిలీ. అండ్ రిమెంబర్, ఫర్ 100 పీపుల్, 100 మంది దైవ సేవకులను మరి పోషించాలి. ఎప్పటి వరకు అనేది తర్వాత సంగతి. ప్రస్తుతానికైతే ఈ కరువు పరిస్థితుల్లో దైవ సేవకులైనటువంటి వారిని కాపాడుకోవాలి. రెండవదిగా యెజబెలు యెహోవా ప్రవక్తలను సంపాలని అనుకుంటున్నది కాబట్టి కాపాడాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఓబద్య ఏం చేస్తున్నాడు అనంటే, 50 మందిని ఒక గుంపునేమో ఒక స్థలంలో, ఒక గుంపును మరొక స్థలంలో పెట్టి వాళ్ళకి అన్నపానములు ఇచ్చి, చూడండి అక్కడ రాయబడింది. వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ అండ్ హి గేవ్ ద ఫుడ్ అండ్ వాటర్. వాళ్ళ ఆలన పాలన చూసుకొని, వీళ్ళు యెహోవా ప్రవక్తలు, వీరు దైవజనులు, వీరు సేవకులైనటువంటి వారు, వీరి కొరకు నేను ఆహారాన్ని సిద్ధపరచాలి, వీళ్ళని బ్రతికించుకోవాలి అనేటువంటి గొప్ప ఆలోచన కలిగినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తిగా మనం ఈ పాత నిబంధన గ్రంథంలో సాధారణమైనటువంటి ఒక గృహ నిర్వాహకుడైనటువంటి ఈ ఓబద్యను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ దినాన దేవుని బిడ్డలారా, నీకు కడుపు నిండా ఆహారం ఉందా? నీకు కావలసినంత ఉంది, నువ్వు సంపాదిస్తూ ఉన్నావు. బట్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాపెండ్ దట్ యూ థాట్ అబౌట్ men of God, people of God, who does the service of God, దేవుని సేవకులైనటువంటి వారి కుటుంబాలను గురించి, దేవుని సేవకుల గురించి ఎప్పుడైనా నువ్వు ఆలోచన కలిగి ఉన్నావా? ఎప్పుడు నేను, నా పిల్లలు, నా కుటుంబము, వీఆర్ సేఫ్ సైడ్, వీఆర్ గెటింగ్ enough food, వీఆర్ గెటింగ్ ది enough water, వీఆర్ గెటింగ్ enough money, వీఆర్ enough for our lives. Is that your attitude? Or any time in your life you remembered the people of God, men of God, servants of God, pastors so called, ఎప్పుడైనా వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేసుకున్నామండి? మనం చాలా చక్కగా కూర్చుండి మంచిగా కుటుంబ సభ్యులతో సహా మనం భోజనం చేస్తూ ఉంటాం. పిల్లలకు కావాల్సిన దాంట్లో సమృద్ధిగా మనం ఇస్తాం. We want our kids to have enough food, sufficient food. But have you ever thought about pastors' children in this pandemic situation or in difficult situation? Some pastors may not have big ministry. Some pastors are having a small ministry. But have you ever thought about their family? You're very sufficient, you're very happy because you all have everything, and the pandemic or any situation might not affected you.
is that not the will of God? The will of God is the will of God is the will of God is always to do the will to do always the will of God is always to love the Lord and love His people. I remember నాకు చాలా జ్ఞాపకం ఉంది when I was a kid. My mother, now she is widow. She is widow almost 30 years. And I always used to observe her, and she loved the people of God, and she loved pastor and their family, because their ministry was very little at that point of time. So I see, as a kid, I was watching over her, and she was calling the pastor's family and give some offering, and give something for them to survive. So that must be our attitude. That must be our motto, dear people of God. I would like to encourage you today. If you are selfish, because you, your wife, you or your husband, your children, your family, enough for everything. Enough. Everything is enough, and you don't have the second thought about anything else. And today I would like to urge you. Today I would like to tell you that you are in the difficult situation and you are in danger. You think that you are in good situation, but not at all. Because your motto is selfish motto. You are living for yourself, and you are not living for God and for His will. So I encourage all the people of God, as Obadiah, he was not thinking of, he might had his own family, and think about 100 people, 100 men of God. See, 100 మంది అండి, నలుగురికి అన్నం పెట్టాలి అని అంటేనే చాలా కష్టం. 100 మందిని, 50 మందిని ఒక స్థలంలో పెట్టాడు, 50 మందిని ఇంకో స్థలంలో పెట్టాడు. వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలన్నీ కలిగించటం అనేటువంటి, డోంట్ యు థింక్ is it easy? Do you think it is very easy? Do you think it is very simple? Do you think it is very ordinary? Pastors. పాస్టర్లు ఎట్లా తింటారు మీకు తెలియదు ఏముంది ఇంకా. అంటే nothing wrong in eating anything else sufficiently. Nothing wrong in that. But what I'm saying is, వాళ్ళకు ఎంత ప్లేస్ కావాలంటే వాళ్ళకు ఎన్ని చూడండి, వాళ్ళకి ఎంత, ఇట్స్ యూ ఇమాజిన్ దట్ నలుగురికి అన్నం పెట్టాలండి అని అంటే ఆ కుటుంబ యజమాని చాలా కష్టపడతాడు. ఎక్కడి నుండి తీసుకురావాలండి అని అంటాడు. అసలు ఈయన కావాల్సినటువంటి పనే కాదు. యాక్చువల్లీ Obadiah did not need to take the responsibility of all those 100 per prophet of God. Did he? He did not need it. అవసరం లేదండి. ఎవడెట్టిపోతే నాకేంది, నేను, నా కుటుంబము, నా ఫ్యామిలీ sufficient, and that too he was working under the king Ahab, not needed to think about the men of God. But here we see Obadiah selflessly, నిస్వార్థముగా 100 మంది దైవ సేవకులకు 50 మందిని ఒక్కొక్క చోటను పెట్టి వాళ్ళని కాపాడుకోవాలంటే ఏందనుకుంటున్నారు? యెజబెల్కి తెలిసింది అనుకోండి ఈ సంగతి, ఈ ఓబద్యాకు కూడా కష్టమే. ఈ ఓబద్యా ప్రాణాలు పోతే మా చేతి కింద పనిచేస్తూ మా దగ్గర ఉంటూ నేను యెహోవా ప్రవక్తలను చంపుతా ఉంటుండగా నువ్వు 100 మందిని తీసుకెళ్లి దాచిపెడతావా అని చెప్పేటువంటి ప్రమాదం లేదంటారా ఇతనికి? రిస్కీ వర్క్, బట్ స్టిల్ ఇట్ వాస్ the will of God in it, and that is what we know to love the Lord. అది దేవుని ప్రేమించడం అంటే ఏంటండి? దేవుని ప్రేమించడం అని అంటే ఏదో మందిరానికి వెళ్ళటం, ఆరాధనలు కూర్చోడం, చప్పట్లు కొట్టడం, ప్రత్యేకమైన పాటలు పాడటం, ఆరాధన చేయటం, కానుకలేయటం, రావటం అని అనుకుంటున్నారా ఏంటి? ఈ దైవ వర్తమానం వింటున్నటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, what does mean by worship? Worship is singing song. Worship, just raise up your hand and say hallelujah.
close your eyes, worship the Lord, speak in tongues. Is that the worship? Worship is the lifestyle. ఆరాధన అనేటువంటి జీవిత విధానం అండి. కొద్దిసేపు నిలబడి చేతులు ఎత్తేసి కళ్ళు పూసుకొని ఏదో దుంకి చేసి భాషలు మాట్లాడటం ఆరాధన అనుకుంటున్నారా ఈ దినాన? ఇస్ అ లైఫ్ స్టైల్. ఆరాధన అనేటువంటిది జీవిత విధానం అండి. ఈ దినాన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ వర్తమానం వింటున్నటువంటి యూట్యూబ్ లో ఈ వర్తమానం వింటున్న దేవుని సంగమా, దేవుని బిడ్డలారా, నేను చెప్తున్నాను, వర్షిప్ ఇస్ అ లైఫ్ స్టైల్. ఒక 2 గంటలకో 3 గంటలకో పరిమితమైనటువంటి ఆరాధన కాదని ప్రభు పేట మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఆరాధన అనేటువంటిది జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోవాలి. పాట పాడటం ఆరాధన, వాక్యం చెప్పడం ఆరాధన, హల్లెలూయా చెప్పడం ఆరాధన కాదండి. వీటితో పాటు మన జీవితంలో దేవుని ప్రేమించటము, అర్థమైందా? తోటి వారిని ప్రేమించటము, కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి ఇదిగో ఉపజ్యాలాగా దైవ సేవకులైనటువంటి వారిని, వారు కరువు పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఇంకొక మార్గం లేదు, వాళ్ళకి మనకు ఏదైనా సహాయం చేయాలి. ఆ తర్వాత యజబేల్ చంపాలనుకుంటోంది, నేను అలా దాచిపెడతాను ఒక కొండలోనో ఒక గుహలోనో లేకపోతే ఒక రిమోట్ ఒక అరణ్య ప్రదేశంలోనో వాళ్ళను ఒక దగ్గర పెడతాను, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి అన్నపానములు నేను ఇస్తాను. నా స్వార్థమేం కాదండి ఇందులో. 100 మందిని పోషించడం ద్వారా ఈయనకు వచ్చినటువంటి లాభం ఏంటండి? అందులోనూ నష్టమే తప్ప. 100 మందికి 3 పూటలు భోజనాలు పెట్టాలి అని అంటే చిన్నది కాదు. అందులో ఎంత ధన నష్టం ఉందండి అందులో. అయినా కానీ అతనికి నష్టమైనప్పటికీ కూడా దేవుని చిత్తాన్ని చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్షిప్. వర్షిప్ ఈస్ దాట్. My dear friends, I would like to encourage you today to love the Lord and to worship the Lord with your lifestyle, by loving others, by loving the people of God. అతనికి అవసరం ఏముందండి? ఆహాబేమో రాజయ్యుండి ఇశ్రాయేలు ప్రజలను పట్టించుకోవాల్సినటువంటి ఇశ్రాయేలు రాజైన ఆహాబే, నా గొర్రెలు ఏమైతాయి, నా గాడిదలు ఏమైపోతాయి, అక్కడ రాయబడింది, నా గుర్రాలు, నా కన్సర్ గాడిదలు ఏమైపోతాయి, అవి ఇట్లా గడ్డి దొరుకుతుందా, అవి ఇట్లా నీళ్లు దొరుకుతాయా, అవి చూసేసి వద్దామని అనుకుంటున్నట్టు ఈ వ్యక్తి తన స్వార్థపూరితమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించుచుండగా ఒక సాధారణమైనటువంటి వాడు 100 మంది దైవ సేవకులను కాపాడుకోవాలనేటువంటి ఇతని ఆలోచన ఎంత గొప్పదని మనం ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా? ఇది నా దేవుని బిడ్డలైనటువంటి వాళ్ళరా, ఈ వర్తమానం వింటున్నటువంటి వాళ్ళరా, దేవుని ఆరాధించడం అంటే ఏదో కాసేపు ఉండి కాసేపు ఏదో మనం తోచినటువంటిది చేసేసి వచ్చేస్తే సరిపోద్ది అని అనుకుంటున్నటువంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మీ ఆలోచన సరైనటువంటిది కాదని ప్రభు పేట మనం చేస్తా ఉన్నాను. తనకొచ్చినటువంటి సంపాదనలో 100 మందిని పోషించడానికి తను పడుతున్నటువంటి ప్రయాస, వాళ్ళని కాపాడుకోవాలి. Protect the people of God, protect the prophets of God was a great thought of this simple and ordinary person. Do we have that kind of attitude? Do we ever think about that? You sit along with your family and you eat sufficiently. Have you ever thought your pastor at home in the church suffering without food, without bread, and their children did not pay for their school fees? Have you ever thought about that? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారండి? నా సేవకుడు ఏం తింటున్నాడు, మా పాస్టర్ ఏం తింటున్నాడు అనేటువంటి ఆలోచన ఎప్పుడైనా ఉందా? ఈ కరోనా టైంలో ఎప్పుడైనా కానీ దాని గురించి ఆలోచించావా? నేను ఎట్లా బతకాలి, నేను ఎలా ఉండాలి, నా పిల్లలు ఎట్లా బతకాలి అనేటువంటి ఆలోచనే కానీ ఎప్పుడైనా కానీ ఆ ఆలోచన కలిగి ఉన్నావు. నీ సేవకు నుంచి ఎప్పుడైనా ఆలోచించాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్, ఐ షూర్లీ బెట్ యూ దట్ గాడ్ విల్ షూర్లీ ప్రొటెక్ట్ యూ. హల్లెలూయా. దేవుడు తప్పకుండా నీకు కావాల్సినటువంటి సర్వ సమృద్ధిని దేవుడు తప్పకుండా ఇస్తాడు. ఏం తెలుసా? నువ్వు అతని సేవకం గురించినటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నావు. ఈ దినాన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రభు పేట మనవి చేస్తా ఉన్నాను. 100 మందిని సేవకులను కాపాడుకుంటున్నటువంటి ఈ వ్యక్తి గొప్ప అంటారా? ఇశ్రాయేలీయులకు రాజుగా ఉన్నటువంటి ఆహాబు గొప్ప అంటారా? స్వార్థంతో ఉన్నటువంటి ఆహాబు గొప్ప అంటారా? సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా 100 మందిని దైవ సేవకులను నేను కాపాడుకోవాలి, నా గుండెను హత్తుకోవాలి, నా సంపాదన ఎంత ఖర్చు అయినప్పటికీ పర్వాలేదండి, నేను వాటిని కాపాడుకుంటాను అనేటువంటి
మంచి మనసు కలిగినటువంటి ఈ ఓబద్య గొప్పవాడు అంటారా? ప్రభుపేట మనవి చేస్తా ఉన్నాను దేవుని బిడ్డలారా. అది మనము నిజంగా దేవుణ్ణి ప్రేమించడం. ఓబద్య వలె నిస్వార్థమైనటువంటి ఆలోచనలతో దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించటమే. నష్టపోయినా సరే అండి, 100 మందికి అన్నం పెట్టాలి. ఎప్పటి వరకు? నెల, 2 నెలల, సంవత్సరమా? కాదు, అది ఎప్పుడో తెలియదండి. అది ఎప్పుడో తెలియదు. 3.5 సంవత్సరాలు వేసుకుందాం. 100 మంది దైవ సేవకులను ఒక మనిషి 3.5 సంవత్సరాలు. వెరీ డిఫికల్ట్, నాట్ అన్ ఆర్డినరీ థింగ్. బట్ యెట్ he sacrificed and did the will of God. నష్టపోతున్నావా ఇది నాన్న? దేవుని కోసము, దేవుని చిత్తం కోసం, దేవుని ప్రజల కోసం ఏమైనా నష్టపోతున్నావా? ఏమి పర్వాలేదండి. నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. ఎప్పుడు కూడా దాని గురించినటువంటి చింత కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రభు అన్నాడు, నువ్వు ఏదైనా నష్టంగా ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఏం కాదు. పౌలు భక్తుడు అంటున్నాడు, దేవుని చిత్తాన్ని, దేవుడు నా కొరకు ఉద్దేశించినటువంటి దాన్ని నేను పొందుకోవటానికి సమస్తమును నేను పెంటతో సమానంగా ఎంచుకున్నాను అని చెప్తూ ఉన్నాను. I considered everything is a filthy to do the will of God, to love the people of God. Is that your attitude today? ఆహాబ్ రాజు అంటున్నాడు ఓబద్యాతో, ఓబద్యా, నా గుర్రాలకు, నా గాడిదలకు నీళ్లు కావాలి, గడ్డి కావాలి, దానికోసం మనం వెతకడానికి దేశమంతా కూడా మనం పోదాం. నేను ఒక దిక్కు పోతాను, నువ్వు ఒక దిక్కు పోదాం అని చెప్పాడు. సరే అని చెప్పాడు ఓబద్యా. చెప్పి ఇద్దరు వేరు వేరు ప్రాంతాలకు డివైడ్ అయ్యి వెళ్తా ఉన్నారు. ఓబద్యా వెళ్తూ ఉంటుండగా దారిలో ఏలియా కనబడ్డాడు ఈయనకి. ఎవరికి? ఓబద్యా. అప్పుడు ఓబద్యా ఏలియా దగ్గరికి వెళ్ళి, ఏలియా ప్రవక్త అయిన ఏలియా మీరేనండి అని అడిగాడు. అక్కడ రాయబడింది మనకు ఎక్కడంటే, మనకు 7వ వచనంలో కనబడుతుంది. అప్పుడు ఏలియా అన్నాడు, అవును నేనే ఏలియాను అని చెప్పాడు. అప్పుడు ఏలియా అన్నాడు, నేను మీ రాజును ఒకసారి కలవాలండి, నేను మాట్లాడాలి అహాబుతో అని చెప్పాడు. అప్పుడు ఓబద్యా అంటున్నాడు, నన్ను చంపుతారా ఏంటి మీరు? ప్రవక్త గారు నన్ను చంపుతారా ఏంటి? మీరు తమాషాలు చేస్తా ఉన్నారా? ఊరికి జోక్ చేస్తా ఉన్నారు ఏంటి నాతోటి? మీరు చెప్పిన మాట నేను వింటాను. మీరు చెప్పిన మాట విని నేను రాజును పిలుచుకురావడానికి నేను వెళ్తాను అనుకోండి. ఈలోపు దేవుడు మీతో మాట్లాడతాడు. ఆత్మ మిమ్మలను మరి ఒక చోటికి కొలిచిపోవును అన్నది అక్కడ. తీసుకొని వెళ్తాడు అక్కడికి. తీసుకొని ఆత్మదేవుడు నేను తీసుకొని పోతే, నేను రాజుని తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత నువ్వు కనబడకపోయేసరికి రాజు నన్ను అంటాడు, తమాషాలు చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి నా ప్రాణాలను తీస్తాడు. కాబట్టి నాతో దయచేసి ఇట్లాంటి జోక్స్ చేయకండి ప్రవక్త గారు అని చెప్పాడు. అప్పుడు ప్రవక్త చెప్తూ ఉన్నాడు, లేదు, ఈరోజు సీరియస్ గా, ఐఎమ్ వెరీ సీరియస్ దట్ ఐఎమ్ టుడే గోయింగ్ టు బీట్ ద కింగ్ అహాబ్ అని చెప్పాడు. అప్పుడు సరేనండి, మీరు చెప్పిన మాట ప్రకారంగా వెళ్తున్నా అని చెప్పేసి ఈ ఓబద్యా ఏం చేశాడంటే ఆహాబుని తీసుకొని వచ్చాడు. అప్పుడు ఆహాబు ప్రవక్త అయిన ఏలియాని చూసి, ఈ నష్టానికి, ఈ కరువుకు కారణం నువ్వే అని చెప్తున్నాడు ఏలియాని చూసి. అప్పుడు ఏలియా అంటున్నాడు, నేను కాదు, నీ వలన నీ స్వార్థపూరితమైనటువంటి భక్తి, దేవుని ప్రేమించకపోవటము, దేవుని ప్రజలను ప్రేమించకపోవటము, దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించకుండా నీ ఆలోచనల ద్వారానే ఇట్టి పరిస్థితి వచ్చింది అని చెప్పేసి ఆ ప్రవక్త ఆహాబును గద్దించడం మనం చూస్తాం. ఆ తర్వాత ఆహాబు భార్య అయిన యెజెబెలు కూడా ఎంతో భయంకరమైనటువంటి మరణాన్ని చవిచూడటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దేవుని బిడ్డలారా, లోకము దాని ఆశలు గద్దించిపోతాయి. ఎవరైతే తండ్రి చిత్తాన్ని జరిగిస్తారో, దేవుని చిత్తాన్ని జరిగిస్తారో వాళ్ళే నిరంతరం జీవిస్తారు. ఇదేనా మనం జీవించుచున్నటువంటి కొద్ది కాలం చూడండి, ఎక్కువ కాలం బ్రతుకుతామన్నటువంటి ఆశలు కూడా నేటి పరిస్థితులను ఆధారంగా చూస్తే కనిపించవు. మరి భూమి మీద ఉన్నంత మట్టుకు మనం దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించే వారిగా ఉండాలి.
చూడండి, ఇక్కడ ఓబద్య మనకు ఒక మాదిరిగా కనబడతా ఉన్నాడు. తను నష్టపోతూ ఉన్నాడు, అయినప్పటికీ కూడా దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించాలనుకుంటున్నాడు. దేవుని బిడ్డలమైనటువంటి మనం కూడా దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించే వారిగా ఉండాలి, దేవుని ప్రేమించే వారిగా ఉండాలి. ఆయన కోసమని ఏదైనా కానీ, ఏది కోల్పోయినప్పటికీ, వాట్ ఎవర్ దట్ వి మైట్ లూజ్ ఫర్ ద లార్డ్, ఐ సే ఇట్ ఈస్ గెయిన్, నాట్ ఆఫ్ లూజ్. దేవుని కోసం మనము ఏది నష్టపోయినా అది నష్టం కిందకి ఎంచబడదండి. వాక్యంలో ప్రభు చెప్పాడు, తన ప్రాణంలో పోగొట్టుకొని వాడు దాన్ని సంపాదించుకుంటాడు, తన ప్రాణం కొరకు ప్రయాసపడేటువంటి వాడు దాన్ని పోగొట్టుకుంటాడు. ఇదే నాన్న దేవుని బిడ్డలారా, ఈ వర్తమానాన్ని వింటున్నటువంటి దేవుని ప్రజలారా, ఓబద్య వలె నిస్వార్థమైనటువంటి భక్తిని మనం చేద్దాం. దేవుని కొరకు మనం ఏది నష్టపోయినప్పటికీ కూడా అది దేవునిలో మనం విజయంగా భావిద్దాం. దైవ సేవకుని తెరుగుదాం, దైవ సేవకుని మనం ప్రేమిద్దాం, దైవ సేవకునికి కావాల్సినటువంటి అవసరతలను తీర్చడంలో మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించే వారిగా మనం ఉందాం. ఎప్పుడైతే మనం అది చేస్తామో దేవుడు మనలను, మన కుటుంబాలను బహుగా దీవిస్తాడు. అట్టి ఆలోచనను, ఈ ఓబద్య కలిగినటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నటువంటి మనము దేవుని మెండైనటువంటి దీవెనలను మనం తప్పకుండా మనం పొందుతాం ఈ లోకంలో. ఆ తర్వాత రాబోతున్నటువంటి కాలంలో కూడా దేవుడు తన నిత్య రాజ్యాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలమైన మనం అందరం కూడా ఈ ఓబద్య వల్లే మనం ఉంటూ దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని పొందుదాం. దేవుని వర్తమానం దీవించును గాక. తల వచ్చినట్టయితే ప్రార్థన చేద్దాం, ఆ తర్వాత మనం ముగించుకుందాం. షాల్ వి క్లోజ్ అవర్ ఐస్ టు ప్రే. సర్వాధికారి, నమ్మదగిన వాడా, స్తోత్రం. ఈరోజు ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి అయినటువంటి ఓబద్య జీవితం ద్వారా మాతో నువ్వు మాట్లాడినందుకు స్తోత్రాలు. ఓబద్య ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా నిస్వార్థముగా దైవ సేవకులను కాపాడుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నష్టపోయినప్పటికీ కూడా మీ చిత్తాన్ని జరిగించాలనేటువంటి ఒక ఆశ కలిగి ఉన్నాడు. మేమందరం కూడా ఒక ఓబద్యల వల్లే ఉండటానికి సహాయం చేయండి. ఏలియానేమో స్వార్థపూరితమైనటువంటి ఆలోచనలతో ఉంటుండగా మేము నాయనా, మరి ఓబద్య మాత్రము నిస్వార్థంగా ఉన్నాడు. మేము నిస్వార్థంగా భక్తి చేయటంలోనూ, నీ ప్రజలను ప్రేమించటంలోనూ, భక్తి చేయటంలోనూ, నిజమైనటువంటి ఆరాధన చేయటంలో మేము ముందటడానికి సహాయం చేయండి. ఈ నాయన కార్యక్రమం ద్వారా నీ వర్తమానం పంచుకునే అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మీకు వందనాలు. నీ సేవకుడు నాయన, మరి అయ్యా నాయన ప్రకాష్ గారి కొరకు, తన భార్య నాయన తండ్రి లవ్లీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్న బిడ్డలను దీవించండి, తన కుటుంబాన్ని దీవించండి, పరిచర్యని దీవించండి. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా నీ వర్తమానం వింటున్న ప్రతి బిడ్డను దీవించండి, కృపలో కాపాడండి, సంరక్షించండి, సహాయం చేయండి. యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైనటువంటి నామంలో ఈ ప్రార్థనను అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. Praise the Lord, Pastor. Thank you so much. It's a wonderful message. Thank you. ఓబద్య వల్లే అందరము కూడా ఓబద్య వల్లే సేవకులను కాపాడుకునే వారంగా ఉండాలని చక్కని వర్తమానాన్ని మీరు అందించారు. చాలా సంతోషం. మళ్ళొకసారి మీరు మా బ్రాడ్కాస్ట్ కి రావాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. మిమ్మలను, మీ కుటుంబాన్ని, మీ పరిచర్యను దేవుడు ఇంకనూ బహుబలంగా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఇంకా ప్రభువులో మీరు బలంగా వాడబడాలని మేము ప్రార్థిస్తూనే ఉన్నాం. ఇంకను కూడా ప్రార్థిస్తూనే ఉంటాం. మా కొరకు కూడా, మన పరిచర్య కల్వరి బ్లడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మినిస్ట్రీస్ కొరకు కూడా మీరు ప్రార్థన చేయాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పాస్టర్ గారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ది లార్డ్.